नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। कालेश्वरम येथील सरस्वती पुष्कराल येथे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विकास कार्यक्रमासाठी विशेष पूजा आणि पायभरणी। भूभारती महसूल परिषदेचे जिल्हाधिकारी गावांमध्ये होणाऱ्या बैठकांना उपस्थित, अधिकाऱ्यांना तपास आणि तपास निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश। ग्रामीण पक्षाला बळकटी दिली पाहिजे। TPCC नेते म्हणतात की त्यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी तयारी करावी लागेल। पोलिसांनी ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला। निर्मल एसपींनी पत्रकार परिषदेमध्ये तहसील उघड केला। रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर कमी करा आणि मातीची सुपीकता टिळवा, तर बेला मंडळाच्या चपराला येथील शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञाचा सल्ला। आजच्या सविस्तर बातम्या। जयशंकर भूपालपल्ली या जिल्ह्यामध्ये सीएम रेवंत रेड्डी यांनी कालेश्वरमला भेट दिली। सरस्वती पुष्करालमध्ये सहभागही झाले। प्रथम देवी सरस्वतीच्या प्रतिमेचे अनावरण केले आणि मग त्यांनी नदीत पवित्र स्नान करण्यात आले। या कार्यक्रमात मंत्र्यांनी सहभाग घेतला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या भेटीसाठी पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली होती। लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की पीडित समुदायांच्या विरोधाच्या भीतीमुळे मोदींनी जातीय जनगणनेला मान्यता दिली। ते म्हणाले की पंतप्रधान मागासवर्गीयच्या वतीने लढणाऱ्या विरोधी पक्षाला घाबरत आहे। बिहारमधील दरभंगा येथे झालेल्या बैठकीत मिथिला विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी ही भेट दिली आणि त्यांनी सांगितले की स्थानिक नेते आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांना येथे येण्यापासून रोखण्याचे खूप प्रयत्न केले। ते म्हणाले की त्यांनी सर्व अडथळे पार केले आहे। वर्षाच्या अखेरीस बिहार विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने काँग्रेस पक्ष आधीच त्यांच्या निवडणुका रणनीती राबवत आहे। याचाच एक भाग म्हणून राहुल गांधींनी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम सुरू केला, ज्याचा उद्देश बिहारमधील तरुणांशी जोडणे आहे। राहुल यांनी NDA सरकारवर टीका केली की ते केवळ अंबानी आणि अदानीसाठी काम करत आहे, लोकांच्या कल्याणासाठी नाही। तर ते म्हणाले की मोदी सरकार फक्त 5% लोकांच्या हितासाठी काम करत आहे।
राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली की या सरकारमध्ये दलित, ओबीसी आणि आदिवासींना स्थान नाही, ते फक्त कॉर्पोरेट लोकांना पसंती देत आहे। काँग्रेस अशी तेलंगणामध्ये केल्याप्रमाणे देशभरात जातीय जनगणना करावी, खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती उपयोजनेसाठी वाटप केलेली निधी जारी करावी असे राहुल गांधी यांनी मागणी केली। सरकारने मान झुकवली तरी ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आदिलाबाद से जिल्हाधिकारी राजश्री शाह म्हणाले की महसूल ग्राम संवादारे अर्जी स्वीकारून नवीन कायद्यानुसार जमिनीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पावले उचलली जात आहे। गुरुवारी त्यांनी बोरज मंडळातील रामपूर आणि फैजपूर गावांना भेट दिली आणि तेथे आयोजित भूभारती शेतकरी परिषदेमध्ये भाग घेतला। शेतकऱ्यांकडून आलेल्या अर्जाची तपासणीही करण्यात आली। ते म्हणाले की सरकार जमिनीच्या समस्या सोडवण्यासाठी महसूल परिषदा आयोजित करत आहे। त्यांनी असे सुचवले की ज्यांना जमिनीची समस्या आहे त्यांनी महसूल परिषदेमध्ये आपले अर्ज सादर करावे। ते म्हणाले की नवीन कायद्यानुसार त्यांची तपासणीही केली जाईल आणि त्यांचे निराकरण केले जाईल। ते म्हणाले की पूर्वी त्यांना तहसीलदार, RDO किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात जावे लागत असे, परंतु आता ते स्वतः त्यांच्या गावी येऊन अर्ज स्वीकारत आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल पथकांना समन्वयाने काम करण्याचे, अर्जाचे पुनरावलोकन करण्याचे आणि क्षेत्रीय तपासणी ही प्रक्रिया हाती घेण्याचे आणि त्या एका आठवड्यामध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले। అవి కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। సెకండ్ పేజ్ లో అంటే విస్తరణ కరెక్షన్ కావచ్చు, లేదు అక్కడ మీకు భూమి ఏ విధంగా వచ్చింది దానికి సంబంధించిన కరెక్షన్ కావచ్చు, ఏమైనా నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే అవి తొలగించడానికి కావచ్చు, ఈ అన్ని సవరణ కూడా ఇక్కడ మనం ఈజీగా దరఖాస్తు తీసుకొని మళ్ళీ ఈ రోజు ఏవైతే దరఖాస్తు తీసుకుంటున్నామో అది మన MRO లాగిన్ ద్వారా మనం ఆన్లైన్ కూడా చేస్తున్నాం। మళ్ళీ మీరు తిరిగి ఎక్కడైనా మీ సేవలో పోయి అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు। ఇక్కడ ఇచ్చారు మళ్ళీ మీ సేవలో పోయి అప్లై చేస్తారో అది అవసరం లేదు। ఇక్కడ ఇచ్చారు, పని అయిపోయింది। మళ్ళీ రేపు ఇంకొక టీం వచ్చి ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తారు। అవి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఎవరెవరికి నోటీసెస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళందరికీ నోటీసెస్ కూడా జారీ చేస్తూ ఎంక్వైరీ చేస్తూ మళ్ళీ మీకు తిరిగి పాస్బుక్ కూడా రావడానికి మనం చర్య కూడా తీసుకుంటాం। ఒక్కసారి జస్ట్ మీకు ఎప్పుడైనా ఈ KYC ఏమైనా అవసరం అయితే అప్పుడు బోరజ్ MRO ఆఫీస్ లో ఒక్క రోజు మాత్రమే ఆ విలేజ్ సంబంధించిన అందరికీ పిలిపిస్తాం। సో ఎక్కడైనా ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీ సేవలో అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడే మాత్రమే మీరు అప్లై చేయండి। ఈరోజు సాయంత్రం వరకు అవకాశం ఉంటుంది। సాయంత్రం వరకు ఎవరెవరు రైతులు ఉన్నారో ఇక్కడే అన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి। మీరు జస్ట్ మీ సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని రండి।
మీ పాత పాస్బుక్ కావచ్చు, కొత్త పాస్బుక్ కావచ్చు, ఆధార్ కావచ్చు, పాత పహనీలు కావచ్చు, అట్లా ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే దయచేసి తీసుకొని రండి. ఒకవేళ తీసుకొని రాకపోయినా కూడా మళ్ళీ మీకు టైం కూడా ఇస్తాము, మీరు సాయంత్రం దాకా మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ డాक्युमेंट्स కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు. TPCCचे उपाध्यक्ष, निरीक्षक आणि उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष ताहेर बिन हंदन आणि ते म्हणाले की पक्षासाठी कठोर परिश्रम करणारे पद शोधत येतील आणि पक्ष झेंडा घेऊन जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ओळखेल. आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळाच्या निराला गावातील त्रिनेत्र गार्डन येथे बेला, जैनत आणि बोरज मंडळाच्या काँग्रेस पक्षांची मोठ्या प्रमाणावर बैठक झाली. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दुसरे निरीक्षक TPCCचे सरचिटणीस चित्ताला सत्यनारायण उपस्थित होते, जे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि त्यांनी मेळाव्याला संबोधितही केले. पक्षात राहून पक्षासाठी कठोर परिश्रम करणारे नेते पदासाठी पात्र असतात, असे लोक राष्ट्रपती पदाचीही आकांक्षा बाळगू शकतात. ते म्हणाले की नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पदांसाठी स्पर्धा करू नये, तर पक्षासाठी काम करावे. मग त्यांना चांगले कामगार म्हणून ओळखले जाईल. आणि ते म्हणाले की पक्ष कार्यकर्त्यांचे वर्तन पक्षाच्या या विचारसरणीच्या विरुद्ध नसावे, ज्यामध्ये पक्षाच्या सूचनानुसार काम करता येईल. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ విద్యాదాత శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సెక్రటరీ అధ్యక్షులు మిత్రులు లక్ష్మీనారాయణ గారు, మరి సోదరుడు ఏపీ సభ్యుడు నరేష్ యాదవ్ గారు, మరి అదేవిధంగా మాజీ డిప్యూటీ రామదాస్ నాథే గారు, మాజీ కమిటీ అధ్యక్షులు అశోక్ రెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎవరైనా మాజీ ఎంపీటీసీలు కానీ మాజీ జెడ్పీటీసీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్సీ సరే సరే తప్పకు అవును సరే ఎండలు బాగా ఉన్నాయి, అందుకనే తప్పకుండా మీరు గుర్తించి మా గత 10 సంవత్సరాలు సాగుబడి స్థానం చేసేదాన్ని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా భారతదేశంలో పార్టీ నిర్మాణం కొరకు దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ స్థాయి నుండి మండల స్థాయి, మండల స్థాయి నుండి నియోజకవర్గ స్థాయి, నియోజకవర్గ స్థాయి నుండి జిల్లా స్థాయి, జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి దేశ స్థాయి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సోనియా గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకు, ఖర్గే గారి సూచన మేరకు, రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రోద్బలంతో దేశవ్యాప్తంగా కార్యక్రమం మొదలైంది. దాంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు అభిమానించేటటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రంతో పాటు దేశంలో రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయాలనేటువంటి దృక్పథంతో మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి సూచన మేరకు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మేము, నాతో పాటు సత్యన్న, మేము కేవలం మిమ్మల్ని అందరి సమన్వయం చేసి మీరంతా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి రేపు రాబోయే ఏ ఎన్నికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు మళ్ళీ ఎగరవేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీతో కలిసి 2 మాటలు మాట్లాడి మీ అందరి అభిప్రాయాన్ని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి తెలియజేయడానికి, తద్వారా గ్రామాధ్యక్షుడిని, మండలాధ్యక్షుడిని, అదేవిధంగా బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుని నియామకం కొరకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంతటా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఈ కార్యక్రమాన్ని 10 మంది కార్యకర్తలకు తెలియజేయడానికి జిల్లా స్థాయి మీటింగ్ మొదట ఆదిలాబాద్లో జరిగింది. దాని తర్వాత నియోజకవర్గ స్థాయి ఆదిలాబాద్లో పెట్టాం. ఈ నియోజకవర్గంలో మొదలు 4 మండలాలు ఉండి తద్వారా 6 మండలాలైనటువంటి ఏదైతే జైనత్, బేలా, బోరజ్ ఈ 3 మండలాలు ఇక్కడ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ మీరు కరుడు కట్టినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మీ నాయకత్వాన మొన్న జరిగినటువంటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన దాని తర్వాత ఆ నియోజకవర్గంలో 50-60 వేల ఓట్లు పార్లమెంట్కు ఎక్కువ తీసుకొచ్చినటువంటి యోధులంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు మనమంతా ఐకమత్యంగా ఒక నాయకత్వం కింద ముందుకు నడవవలసినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేశాడు ఆయన. అందుకొరకే శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయనేటువంటి ఒక్కొక్క ఎన్నికకు ఒక్కొక్క పోలిక ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు ఈ దేశంలో జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడం ఒకటే యొక్క లక్ష్యంతో ముందుకు నడిచేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని పార్టీ రూపొందించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ సమావేశానికి 3 మండలాల నుంచి తరలి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు తెలుసు. ఈరోజు ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో మరి ఈ రోజు అభివృద్ధి అన్యాయం జరిగిపోయింది. తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ అయితేనే ఈ దేశానికి రక్షణ ఉంటుంది, మరి బలహీన వర్గాలకు రక్షణ కలుగుతుంది, లాభం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆలోచనతోటి మరి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, అగ్రనాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నగరాజన్ గారి ఆదేశానుసారం ఒక జిల్లాకి 2 అబ్జర్వర్స్ పంపించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి పెద్ద నారాయణ అమ్మన్ గారు చిత్తసత్యనారాయణ నేను 2 ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. నేను రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రోజు ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డది, కానీ 10 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఇంటర్వ్యూగా నిలబడి టీఆర్ఎస్ తోటి మరి కొట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఉపాధి కార్యనాశాంత వరకు మోసి మరి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన తీసుకొచ్చిన ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకు న్యాయం జరగాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామ స్థాయి నుండి జిల్లా స్థాయి వరకు బలోపేతం కావాల్సిందే అని వారు ఆదేశించడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క బోరజ్, జైనత్ అలాగే బేల మండలం కార్యకర్తల యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అబ్జర్వర్లుగా అపార అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షులు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీ తాహిర్విన్ గారు, అలాగే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మీటింగ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మనందరి లక్ష్యం ఒకటే. ఈరోజు మనం ఎంతో కష్టపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం మీరు ఎక్కడి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జైనత్ మండలం, ఉమ్మడి జైనత్ మండలం అంటే ఇప్పుడు 2 బోరజ్గా జైనత్గా విడిపోయిన మండలం, అలాగే బేల మండలం మనకెప్పుడు కూడా అన్యాయం చేయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ లేకపోయినా ఇక్కడ మన జైనత్ బేల మండలాలల్లా ఉమ్మడి జైనత్ బేల బోరజ్ మండలాలలో మనం ఎలక్షన్లో కొట్లాడేటప్పుడు 2 ప్రజాప్రతినిధులు, ఒక సర్పంచ్, ఇగో ఫైజుల్లా ఖాన్ గారు ఒకటే ఒక సర్పంచ్, సుదర్శన్ మరి ఎంపీటీసీ జైనత్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్ గారు రాలేదనుకుంటా,
ఉన్నారా? రాలేదు. వారు ఒక్కడే ఎంపీటీసీ, ఒకే ఒక్క ఎంపీటీసీ, ఒక్కడే ఒక్క సర్పంచ్తోని మనం ఈ 3 మండలాల జైనత్లా మనం 70% ఓట్లు సాధించినాం. జైనత్ డబ్బా పగిలిన వెంటనే జైనత్ మండల కేంద్రంలో వాళ్ళ ఇద్దరికి కలిపి 30% ఓట్లు అయితే మన ఒక్కడికే 70% ఓట్లు వస్తాయి. బేల మొత్తం బేల మండలం మొత్తంలో మనకు గెలిచినటువంటి అభ్యర్థి బీజేపీకి కేవలం 681 ఓట్ల తేడా మాత్రమే. బేల మండలం మొత్తం బేల మనకు ఎప్పుడు అన్యాయం చేయలేదు. లోక్సభ ఎలక్షన్లలో 1200 లీడ్ ఇచ్చింది బేల మండలం, మనకు ఇచ్చిందా లేదా? జైనతో బేల బోరజ్ ఈ 3 కూడా రాజకీయంగా చైతన్యవంతమైన గ్రామాలు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి క్యాడర్ లేకపోయినా కూడా నన్ను హక్కున చేర్చుకున్నటువంటి మండలాలు. మనం గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రోగ్రాం చేసినప్పుడు ఒక్కసారిగా మనకు బ్రహ్మరథం బట్టి నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ ఆశీర్వాదం పెట్టిండ్రు. నేను ఎప్పుడు కూడా జైనత్ మండలం, బేల మండలం, బోరజ్ మండలం ఈ 3 मंडळाలకు కూడా నేను రుణపడి ఉంటా. ताहेर बिन हंदन, चित्तला सत्यनारायण आणि आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बोध मतदारसंघाचे प्रभारी आडे गजेंदर यांनी आयोजित केलेल्या काँग्रेस पक्ष कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये भाग घेतला. त्यांनी पक्षाला या संघटनात्मक दृष्ट्या बळकट करण्याचे निर्देश कार्यकर्त्यांना दिले. कार्यकर्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका जिंकण्याचे ध्येय ठेवून काम करण्याचा सल्लाही दिला. त्यांनी सुचवले की सरकारने हाती घेतलेल्या योजना लोकांपर्यंत जोरदारपणे पोहोचाव्या, तसेच वेळोवेळी विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या या टीकेला तोंडही द्यावे. पक्षासाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు మళ్ళీ రానున్న రోజులలో రాహుల్ గాంధీని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసుకోవాలంటే మీ పాత్ర అమోఘం కీలకమైందని చెప్పి సందర్భంగా చేయడం జరుగుతుంది. కార్యకర్త అనేవాడు కష్టపడకపోతే నాయకుడు అనేవాడు ఊసిపోయాడు. కార్యకర్తల మధ్యలోకి వెళ్ళి నాయకుడు తయారవుతాడు. ఆ నాయకుడిని రక్షించేదే కార్యకర్తలు అని చెప్పి సందర్భంగా చేయడం జరుగుతుంది. నాయకుడు అనే వాళ్ళు ఈ వేదిక మీద కూర్చున్నంత మాత్రాన మాకేవో కొమ్ములు ఉన్నాయని కాదు, మీరు కష్టపడితేనే మాకు అవకాశం వచ్చింది. మేము కూడా ఈ స్థాయికి రావడానికి మీలాగా ముందు వరుసలో కూర్చుండి జై కాంగ్రెస్ జై అండి నినాదాలతోటి జిందాబాద్ కొట్టి నాయకులకు మరి సపోర్ట్గా నిలబడ్డప్పుడే మమ్మల్ని ఆదినాయకత్వం గుర్తించి ఈ రోజు ఒక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేను మీ ముందు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. బోతుల గాలి ఆదిలాబాద్ కు పనిచేస్తుంది. బోతులు ఉన్న వాళ్ళు ఆదిలాబాద్ ఫోన్ చేసుకుంటారు, ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు బోతుకు ఫోన్ చేసుకుంటారు. ఏం నడుతుందో మీకు మాకు అంత చేతంటులో చేతికి ఎంత మండలని మీ గాలి కూడా మాకు వస్తుంది. ఏం నడుతుంది జైనతులు ఏం నడుతుందంటే కనుక ఈసారి చేతంటున్నారు చేతికి ఎంత మండలు అంటే కనుక మళ్ళీ మీరందరూ జైనతుల చేతి నడుతుందట. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఆదిలాబాద్లో మనం గుర్తించినటువంటి గాలి వల్ల బొజ్జు గాలి కూడా ఉపయోగపడేది. ఎందుకంటే కనుక పక్క పక్కనే కలిగి ఉంటాయి. మా ఆదిలాబాద్తో కలిగినటువంటి చాలా ప్రాంతాలలో బొజ్జుదారులు కూడా మంచి మంచి ఓట్లు పడ్డాయి. అంటే ఆ గాలి మనకు ఒకరికి సహాయం చేస్తుంది. ఇప్పుడు మేమేంటంటే అందరం కొత్తలం అయిపోయినాం. నేను గజేంద్రన్న, బొజ్జన్న అందరం కొత్తలు మొదటిసారి పోటీ చేస్తలేదు. కానీ ఈసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈసారి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఓట్లతోని ఆదిలాబాదు మన ఆదిలాబాదు బోతు బ్రహ్మాండంగా 50,000 మెజార్టీతోని కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తామని మనం సాధారణంగా మాట ఇవ్వాలా. దానికోసం మనం ఇప్పటి నుంచి కష్టపడడం మొదలు పెట్టాలి. చాలా మంది మిత్రులు ఫోన్ చేస్తున్నారు, అన్న నాకి అని. ఎవరెవరి పేరు వస్తారో నాకు కూడా తెలియదు. నేను ఒక్కరి పేరు కూడా ప్రపోజ్ చేయను సార్. మీరు పార్టీకి ఎవరైతే పని చేసే విధంగా ఉన్నారో సర్వే చేయించండి. ఇంతకుముందు లీడర్లు ఉండే వాళ్ళు పార్టీ తరఫున ఎంతమంది टीआरएस नायकुల स्टेटमेंटలకు खंडन इచ్చి निर्मल जिल्ह्याच्या एसपी जानकी शर्मिला म्हणाल्या की अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. गुरुवारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती देण्यात आली. ते म्हणाले की ड्रग्स निर्मूलनासाठी ब्लू कोट, नारी शक्ती आणि पोलीस अक्का यांच्या मदतीने प्रत्येक गावामध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे. तर गुन्हेगारी टोळी तरुणांना
ही मिडाझोनच्या या इंजेक्शनचे व्यसन लावू कमी वेळात भरपूर पैसे कमवण्याचा प्रयत्न करत आहे। निर्मल पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी याच प्रकरणाची चौकशी केली आहे आणि असे म्हटले आहे की भूल देण्यासाठी वापरले जाणारे इंजेक्शन रुग्णालयात वापरले जात होते। या गुन्ह्यात लॅब टेक्निशियन ही शेख फरीदन यांचे मित्र परवेझन चौहान गोविंद आणि मोहम्मद अब्दुल दानिश यांच्यासह सहभागी झाले असल्याचे आढळून आले। त्यांनी सांगितले की 4 जणांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून 26 मिडाझोलम इंजेक्शन, 10 सिरीज आणि 4 सेलफोन जप्त करण्यात आले। त्यांना रिमांडरवर पाठवण्यात आले। तर ड्रग्स विरुद्धच्या या युद्धामध्ये सर्व लोकांच्या सहभागाने ते निर्मल जिल्हा ड्रग्स मुक्त जिल्हा बनवण्यासाठी काम करतील असे सांगण्यात आले। సో మనకి ఏంటంటే ఒక హాస్పిటల్లో ఇవి దొంగతనం చేస్తుంటే దొరికారు, దాని నుంచి మనం కనుక్కొని ఇదంతా ఎందుకు దొంగ చేశారు ఏంటి అనేసి కనుక్కుంటే ఇదంతా బయటకు వచ్చింది। నేను ఎందుకు ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నానంటే జనాలకి అవేర్నెస్ ఉండాలి, అవేర్నెస్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। సో మామూలుగా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్ ఇన్వెంటరీ పెట్టుకోకుండా ఎన్ని ఇంజెక్షన్స్ వాడాము ఆపరేషన్ థియేటర్లో, ఎన్ని ఖర్చు అయినాయి, ఎన్ని మిగిలాయి అనేది ప్రాపర్ ఇన్వెంటరీ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది। అది నా సజెషన్। దీంట్లో యాక్చువల్గా 4 ఉన్నారు। ఈ షేక్ ఫర్దీన్, పర్వేజ్, చౌహాన్ గోవింద్ అండ్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ దానిష్ అనే వీళ్ళు 4 కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి వాళ్ళు కూడా అలవాటు పడ్డారు దీనికి అండ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా అమ్ముతున్నారు। అందరికీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది మనం గంజాయి మీద బాగా కంట్రోల్ చేసాం కదా, ఒక 6 months నుంచి కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నాం గంజాయి, కొద్దిగా దొరకడం లేదు। సో ఇది ఈజీలీ అవైలబుల్, ఇది వాడండి అని జనాలు పిల్లలందరినీ దీనికి అలవాటు చేస్తున్నారు నెమ్మదిగా। సో ఇది మా దృష్టికి వచ్చి దీన్ని మన నరేష్ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్, మన ఏఎస్పీ రాజేష్ మీనా గారి ఆధ్వర్యంలో ఇది చేయడం జరిగింది। ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేసినందుకు వీళ్ళందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను। पहलगाम पीडिताच्या कुटुंबियांना, भारतीय सैनिकांना आणि शहीद झालेल्या शूर सैनिकांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने एकता रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। बुधवारी जैनत मंडळाच्या निराला गावातील त्रिनेत्र हे गार्डनमध्ये झालेल्या मोठ्या पक्षाला बैठकीनंतर गावात रॅलीही काढण्यात आली। टीपीसीसी उपाध्यक्ष, उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष आणि परिशिकुल ताहिर बिन हंडन, टीपीसीसी सरचिटणीस चित्तला सत्यनारायण, विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पहलगामात दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला। पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि बळीच्या कुटुंबियांना संवेदना व्यक्त करण्यात आल्या। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये लढलेल्या शूर सैनिकांच्या शौर्याचे त्यांनी कौतुक केले। ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలోని జైనత్, బేలా, బోరా మండలాల్లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం జరిగిన తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి అమరులైనటువంటి సైనికులకు నివాళులు అర్పిస్తూ, అదే విధంగా ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి దేశ ప్రజలకు నివాళులు అర్పిస్తూ, వారికి సంఘీభావం తెలియజేస్తూ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన మాతో పాటు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ, దేశం ఎప్పుడు కూడా అమరులైనటువంటి సైనికుల కుటుంబాలకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటుంది।
అదే విధంగా ఈ దేశం మీద ఎవరు కన్నెత్తి చూసినా అందరం ఒకటైతామనేటువంటి విషయంతో ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి ఈ యాత్రలో మనమందరం భాగస్వాములైనందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తే మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. పహల్గాంలో దాడిలో అమరులైనటువంటి బాధిత కుటుంబాలకి సంఘీభావంగా వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా వారికి నిరంతరం సంఘీభావంగా మద్దతుగా ఉంటుందని తెలియజేయడానికి, అలాగే ఉగ్రవాదులపై దాడిలో అమరులైనటువంటి సైనికులకు వారి కుటుంబాలకి మద్దతుగా ఉండడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ర్యాలీని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబం నిరంతరం ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేటువంటి పార్టీ. అలాగే పాకిస్తాన్ యొక్క కోరలు పీకేటువంటి దమ్ము ధైర్యం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు పాకిస్తాన్ దేశాన్ని ఒక్క దెబ్బతో 2 ముక్కలు చేసిండ్రు. పాకిస్తాన్ జబ్బలు చర్చుకొని అరుస్తూ ఉంటే దాన్ని పాకిస్తాన్ ని 2 దేశాలుగా బంగ్లాదేశ్ గా పాకిస్తాన్ గా విడగొట్టిండ్రు. మళ్ళీ ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఈ రోజు కనుక ఇందిరాగాంధీ బతికుంటే పాకిస్తాన్ ని మళ్ళొక పాకిస్తాన్ బెలూచిస్తాన్ గా 2 ముక్కలు చేసేవారు ఇందిరాగాంధీ గారని ప్రజలందరూ ఇందిరమ్మని తలుచుకుంటా ఉన్నారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా అమరులైనటువంటి జవాన్లకు, ఆర్మీ, నేవీ, అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ కి అమరులైనటువంటి జవాన్లకు అండగా ఉండేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాగే అమరులైనటువంటి పెహల్గాం దాడుల్లో అమరులైనటువంటి కుటుంబాలకు నిరంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది, మద్దతుగా ఉంటుంది. మీ అందరు కూడా నేను ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఈ రోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అయినా ఈ ఉగ్రవాదానికి ఆజ్యం పోసే పాకిస్తాన్ మీద तप्पकुंडा మేము ప్రతీకారం తీర్చుకొని తీరుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। आदिलाबाद जिल्ह्यातील कवी म्हणाले की पुस्तके चांगले मित्र आहे आणि पुस्तके वाचणे ही खूप चांगली सवय आहे। जिल्ह्यातील प्रख्यात कवी व साहित्यिकी बोल्लारापू बाबण्णा यांनी लिहिलेल्या या कोच्या येते वेल्लुथुरे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम गुरुवारी जिल्हा केंद्रातील जिल्हा परिषद अधिवेशन सभागृहामध्ये पार पडला। या पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमामध्ये जिल्ह्यातील कवी, कलाकार, साहित्यकार आणि साहित्यप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आणि बाबांचे अभिनंदनही केले। उपस्थित प्रमुख कवींनी पुस्तकाचे पुनरावलोकन केले। పుస్తక పరిచయం చేసే వారికి మాత్రమే ఆ పుస్తకాన్ని ముందుగా ఇచ్చేది కాబట్టి ముందుగా నేను బాబు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను। విషయ సూచిక అన్ని కళలతోనే దీపాన్ని చూపించిన ప్రముఖ కవి సంగీతం ఇవ్వడం ఔచిత్యం। కవి యొక్క ఆత్మహృదయం బాబన్న కవిత్వం। आदिलाबाद जिल्हा मुदिराज संगमने काँग्रेस नेते जग्गा रेड्डी आणि महेश कुमार गौड यांनी या मलकाजगिरीचे खासदार इटेला राजेंद्र यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीचा निषेध केला आहे। असोसिएशनच्या नेत्यांनी शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला। मुदिराज यांचे आवडते नेते इटेला राजेंद्र यांच्या या जातीच्या नावाचा वापर करून अपमान केल्याबद्दल लाखो लोकांनी जग्गा रेड्डी यांच्यावर संताप व्यक्त केला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावर प्रशंसा मिळवण्यासाठी अशा टिप्पण्या केल्याचा आरोप होता। त्यांनी इशारा दिला की मुदिराज जे त्यांच्या राजकीय उदयाबद्दल अधीर झाले होते ते अशी चुकीची विधाने करत आहे आणि त्यांना लवकरच शुद्धीवर येईल असे सांगितले। తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు లక్షలాది ముదిరాజుల ఆత్మాభిమాని మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ ముదిరాజ్ గారిని వల్ల కులం పేరుతో దూషించిన జగ్గారెడ్డి గాని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గాని ముదిరాజుల చేతిలో తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నాం। నీతి నియమాలు లేని జగ్గారెడ్డి వల్ల ఈటెల రాజేందర్ పై
విమర్శించే స్థాయి నీది కాదు. జగ్గారెడ్డి బిడ్డ ఖబర్దార్, నీ గడ్డం మీసం కత్తిరించి గాడి మీద ఊరేగిస్తామని ఈ సందర్భంగా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాం. అసలు నువ్వేంది, నీ స్థాయి ఏంది? నీ బిడ్డ కొరకు, నీ భార్య కొరకు, నీ కొరకు పదవుల కొరకు పాకులాడే నువ్వు ఈటెల రాజేందర్ని విమర్శించే స్థాయి అనేది అని ముదిరాజ్ సంఘం తరఫున మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి పిసిసి అధ్యక్షుడు అయినప్పుడు ఎన్నోసార్లు విమర్శించి ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఆయన కాళ్ళ వేళ్ళు పట్టుకొని పదవులు పొందిన నువ్వు ఆయన మెప్పు కోసం ఇలా ఈటెల రాజేందర్ని విమర్శిస్తే ఇలా సూర్యుని మీద ఉమ్మి వేస్తే ఏ విధంగా తన మీద పడుతుందో అదే గతి నీకు పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇలా ముదిరాజులందరూ రాజకీయంగా రాష్ట్రంలో ఎదుగుతున్న క్రమంలో ఇలా ముదిరాజ్ సామాజిక వర్గాన్ని అణగదొక్కాలని రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన నువ్వు ఆగ్రహంతో విర్రవీగితే ముదిరాజులు ఎంత మాత్రం సహించలేదు. మెదక్లోనే అత్యధిక ముదిరాజులు ఉన్నారు, అక్కడ నిన్ను పాతి బొంద పెడతారని మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे संकटात सापडलेल्या या कुटुंबाशी पाठीशी उभे असतात, त्यांना धैर्य देतात आणि आपले प्रियजन कुटुंबातील सदस्यांना गमावल्यानंतर शोक व्यक्त करतात. तर ते म्हणाले की त्यांना प्रचंड धीरही दिला. जैनत मंडळाच्या करंजी गावामध्ये एलटी केशव रेड्डी यांची पत्नी विजयलक्ष्मी यांच्या निधनानंतर त्यांनी शोक व्यक्त केला आणि त्यांच्या कुटुंबाला सदस्यांना भेट दिली. चौधरी चंद्रकांत यांचा भाऊ संतोष यांचा जैनत मंडळातील निराला गावात विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबाला त्यांनी भेट देऊन त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. सीआयटी नेत्यांनी या महिन्याच्या 20 तारखेला देशव्यापी सार्वत्रिक संप आणि ग्रामीण बंदीचे आवाहन केले आहे. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील सुंदरया भवन येथे शहरात बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. 44 कामगार कायद्याचे 4 संहितांमध्ये रूपांतर करून कामगार हक्क कमी केल्याबद्दल त्यांनी केंद्रावर टीका केली. केंद्राच्या वर्तनाचा निषेध करण्याचा हा संप करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की 11 वर्षापासून कामगार, शेतकरी आणि सर्व गटातील लोकांचे नुकसान करणाऱ्या केंद्राच्या धोरणाचा पर्दाफाश झाला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या लोकशाही विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला या संपात मोठ्या संख्येने सहभाग होण्याचे आणि तो यशस्वी करण्याचे आवाहन आणि शेतकऱ्यांनी लोकांना केले. ఈ నెల 20 నాడు దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక ఉద్యోగ జాతీయ సమ్మె, అదేవిధంగా రైతు సంఘాలు కానీ, వ్యవసాయ కూలీలు కానీ, ఇతర దళితులు కానీ, గిరిజనులు కలిసి గ్రామీణ బంద్ అనేటువంటిది పెద్ద ఎత్తున ఈ మోడీ లేదా బీజేపీ యొక్క 11 సంవత్సరాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఈ సమ్మె అనేటువంటి బంద్ నిర్వహిస్తున్నాం. దీన్ని అత్యంత జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజానికాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 సంవత్సరాలలో ముఖ్యంగా కార్మికుల యొక్క చట్టాలన్నీ తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో 4 కోడ్లను తీసుకొచ్చి కార్మిక సంఘాలు లేకుండా
వాళ్ళ కనీస వేతనాలు లేకుండా ఇవ్వకుండా, అదేవిధంగా 8 గంటల పనిని 12-15 గంటల పని దినాలుగా మార్చేటువంటి కుట్రలు అనేటువంటి చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఈ పద్ధతిలో కార్మిక వ్యతిరేకంగా మోడీ వివరిస్తున్నాడు. రైతాంగానికి కూడా 3 చట్టాలు తీసుకొచ్చి రైతు వ్యతిరేకమైన చట్టాలను తీసుకొస్తున్నాడు. మార్కెట్లలో కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వకుండా, అదేవిధంగా రైతులకు కూడా ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ 11 సంవత్సరాల కాలంలో రైతులు దేశవ్యాప్తంగా 1,00,000 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. తీవ్రంగా రైతుల యొక్క పెట్టుబడి అనేటువంటిది ఎక్కువ అవుతున్నది, గిట్టుబాటు లేని పరిస్థితి అనేటువంటిది ఉన్నది. వ్యవసాయ కూలీలు అయితే వాళ్ళకు ఉపాధి హామీ పథకం ఉండే, దానికి ప్రతి సంవత్సరం రాను అనేటువంటి నిధులను తగ్గిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా 2 సార్లు ఫోటో విధానం తీసుకొచ్చి ఆ ఉపాధి హామీ పథకానికి నిర్వీర్యం చేయాలని కుట్ర పన్నుతున్నారు. 307 రూపాయలు ఉంటే రోజు కూలి 307 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది ఉన్నది. ఇట్లా గ్రామీణ ఏదైతే సదుద్దేశంతో ఉపాధి హామీ వచ్చిందో ఆ దాన్ని అమలు చేయకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి కనీస చట్టాలు అనేటువంటి లేదు. आदिलाबाद जिल्हा निरीक्षक टीपीसीसी उपाध्यक्ष उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष ताहिर बिन हंडन आणि टीपीसीसी महासचिव चित्तला सत्यनारायण जे बेला जैनत आणि बोरज मंडळाच्या काँग्रेस गटाच्या मोठ्या प्रमाणावर बैठकीसाठी आदिलाबाद येथे आले होते. त्यांनी विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसला भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह त्यांचे भव्य स्वागत केले. त्यांचे शाल देऊन स्वागत करण्यात आले. काही इतर मतदारसंघातील लोकांनी त्यांचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना अनेक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी याचिका सादर केल्या. सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी सांगितले की ते मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलतील आणि समस्या सोडवण्यासाठी काम करतील. कृषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर शिवचरण म्हणाले की रासायनिक खते आणि कीटकनाशकाचा वापर कमी केला पाहिजे आणि शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब कमी करून खर्चात नफा मिळवला पाहिजे. गुरुवाली बेला मंडळाच्या चपराळा गावातील रैतू वेदिका येथे आयोजित रैतू हे वैज्ञानिक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होते. तर शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापन पद्धतीच्या विविध पैलूबद्दल शिक्षितही करण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या या अंधाधुंद वापरामुळे मातीची सुपीकता कमी होत असल्याचेही सांगण्यात आले. प्रत्येक पिकासाठी किती खत वापरावे आणि जास्त वापरल्याने होणारे नुकसान हे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की कीटकनाशकाच्या या अंधाधुंद वापरामुळे शेतकऱ्यांचा या उत्पादन खर्च वाढतो, शिवाय जमिनीवरही गंभीर परिणाम होतो. सर्वांनी सांगितले की जर त्यांनी कृषी विभागाच्या या सूचनानुसार माती परीक्षण केले आणि शिफारसीनुसार खते आणि कीटकनाशके वापरली तर गुंतवणूक वाढणार नाही. शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करताना पावती घेण्याचा सल्लाही दिला आणि ती पावती संबंधित शेतकऱ्यांच्या या नावावर असावी असे ते म्हणाले. ధన్యవాదాలు. ఓకే, మనం చాలా తక్కువ ఒకేసారి చేస్తాం. మరి ఎక్కువ వరి పొలాలు ఖచ్చితంగా వేయండి ప్రతి ఏరియాలో. కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండదు. తర్వాత 30 రోజులకు డౌరా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. సో అట్లా ఎరువుల మొత్తం తగ్గించుకోవచ్చు, పురుగుల మధ్య తగ్గించుకోవచ్చు, తెగుల పైన ఎందుకంటే సో టెక్నికల్గా కొన్ని విషయాలు చెప్పినాం. అయినా ఇంకొకటి చెప్తాం, మళ్ళీ గ్యాప్ ఇద్దాం, ఎందుకంటే కంటిన్యూ అయితే బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి. సో ముఖ్యంగా ఈ ముందుగా అందరికీ శుభోదయం. మన కోసం అంత దూరం నుండి సార్ వాళ్ళు మనకు రేపు యూరియా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అదొకటి. తర్వాత కార్బోఫురాన్ గుళికలు కూడా 15 రోజులలోపు 8 ఒకటే పంట వేస్తున్నాం, అంతర పంట ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడు పత్తి వేస్తున్నాం అంటే ఒకటే పంట మీద రైతులు ఎప్పుడు డిపెండ్ కావద్దు. మనమే అంటున్నాము పత్తి తప్ప మనకేం లేదని. మరి పత్తి వేస్తున్నాము 10 రూపాయల కిలో అయితే మనమే బాధపడుతున్నాం ఏరడానికి. ఏరేటోళ్ళు మనోళ్ళే. మనం పత్తి వేసుకుంటాం, మళ్ళీ మనమే మార్కెట్ పోతున్నాము. బేలలో దొరకకపోతే ఆదిలాబాద్ దాకా పోతున్నాం మంచి పప్పు కావాలని, లేకపోతే మంచి సరుకు తీసుకోవాలి. కిరాణా ఈడ మంచి దొరకలేదు, సాగర్ సూపర్ మార్కెట్ దొరుకుతుందా లేకపోతే ఇంకో ప్లేస్లో దొరుకుతుందా అని మనమే కొంటున్నాం. పండించేది ఎవరు? రైతులే. మళ్ళీ కొనేది సగం మంది మళ్ళీ రైతులే కొంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకున్న 4 ఎకరాలు మనం ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం, ఒకటి ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఆలోచిస్తాం కదా, దానికి ఒక మ్యాప్ అనేసుకోవాలి. మరి మనం भाजप जिल्हा अध्यक्ष
नागनूरी व्यंकटेश गौड यांनी मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर मंडळाला भेट दिली. स्थानिक नेत्यांसह किष्टापेठ गावातील तांदूळ खरेदी केंद्राची पाहणी करण्यात आली. बारीक तांदूळ बोनस देण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना फसवले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रति क्विंटल या तांदळामागे 20 किलो तांदूळ जोडले जात आहे असे सांगण्यात अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर हा तांदूळ कोणत्या प्रकारच्या कापणी आहे खरेदी करण्यास सांगितले. शेतकऱ्यांना बारीक तांदूळ या बोनस मिळावा यासाठी पावले उचलण्यासाठी ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देतील असे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. ఈ సంవత్సరం తప్ప ఎప్పుడు సన్నపి పెట్టలే, ఎప్పటికీ దొడ్డి పెడతాను. ఏసంగి వాటి పిండి అయితే మన అందరికీ చేసిందే కదా, తింటే విత్తనాలు కొంటామంటారు, లేకుండా కొనరు. తెలిసింది మరి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చింది ఇయ్యద్దు కదా సీడు. వెరిఫై చేసేటోళ్ళు వాళ్ళు, వెరిఫై చేసేటోళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మేము నడుచుకునేటోళ్ళం. కిష్టంపేట లోపల అదేవిధంగా చెన్నూరు మండలం లోపల సన్న వడ్లు సాగు చేసి నష్టపోయినటువంటి రైతులను ఇవాళ పరామర్శించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా బృందం ఈ యొక్క వరి కళ్ళలోకి రావడం జరిగింది. ముఖ్య విషయం ఏంటిదంటే రైతులను ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేసింది. నెంబర్ 1, 1638 రకం వడ్లు మీకు దీని మీద సాగు చేస్తే మీకు బోనస్ వస్తుందని చెప్పి ఈ వరి బస్తా విత్తనం బస్తా 1200 రూపాయలు అయితే 600 రూపాయలకు 50% సబ్సిడీ మీద, గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ మీద రైతులందరికీ సప్లై చేసింది. అక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నది. దిగుబడి కూడా బ్రహ్మాండంగా, వడ్లు కూడా తాజా బ్రహ్మాండంగా బంగారం లెక్క కనబడతాయని తల మెరుస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఇవాళ రైస్ మిల్లర్లు దీని మీద అవుటన్ వస్తలేదని చెప్పి ఇంతవరకు 2 నెలలు అవుతుంది వరి వడ్లు కోసి కళ్ళలలో పోసి ఉన్నాయి, మొలకలు వస్తూ ఉన్నాయి. రైతులు 6 కాలం కష్టపడి వాళ్ళ సగం శ్రమంతా ఈ పంట మీద పెట్టి మరి రోజు రాత్రి కుప్ప చేసుకుంటూ తెల్లారులైతే పొడి చేసుకుంటూ ఈ ఉల్లారి ఈ అడ్ల కాలంలోనే పిండి అవుతాయి. ఇక అంతా డ్రై అయిపోయినాయి వడ్లు. అయినా కూడా ఇప్పటికి కూడా ఈ సన్నాల రకాలు మీరు ప్రభుత్వము ప్రోత్సహించి పెట్టినటువంటి వడ్ల రకాలు స్వచ్ఛందంగా ఎవరైతే దొడ్డు వడ్లు పెట్టుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కొన్నారు. ఈ వడ్లకు బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి ఏదైతే సన్న వడ్లకు వర్షాకాలం బోనస్ ఇస్తామని చెప్పినరో ఆ బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి రైతులను ప్రోత్సహించి ఇవాళ రైతుల వడ్లను కొనకపోవడం ఈ ప్రభుత్వం రైతులను మోసం చేస్తా ఉన్నదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. कालेश्वरम येथील सरस्वती पुष्कराल येथे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विकास कार्यक्रमासाठी विशेष पूजा आणि पायभरणी. भूभारती महसूल परिषदेचे जिल्हाधिकारी गावांमध्ये होणाऱ्या बैठकांना उपस्थित. अधिकाऱ्यांना तपास निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश. ग्रामीण पक्षाला बळकटी दिली पाहिजे. टीपीसीसी नेते म्हणतात की त्यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी तयारी करावी लागेल. पोलिसांनी ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. निर्मल एसपींनी पत्रकार परिषदेमध्ये तहसील उघड केला. रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर कमी करा आणि मातीची सुपीकता टिळवा. तर बेला मंडळाच्या चपराला येथील शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञाचा सल्ला. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.